नमस्कार। आज फेब्रुआरी 2 2026 आज ओडिशारे जों सबु घटना घटुछि ताकु देखिले मने होउछि जेमिति दुईटी पूरा अलगा अलगा ओडिशार कहानी एका संगरे चलीछि। हाँ, आपण एकदम ठीक कहिले। गोटिए पटे देखिले केंद्रीय बजेट को नहीं बड़ बड़ अर्थनैतिक चर्चा आउ शिल्पा को नहीं हजार हजार कोटी टंकार प्रतिश्रुति आउ अन्य पटे सही समय रे महामहिम राष्ट्रपतिंकर आगमन जहा राज्यर संस्कृति आउ मूल द्वार को मने पकई देउछि। तेबे चालंतु एई सबु घटनार गभीरता को जाई बुझिबा को चेष्टा करिबा प्रकृतरे कोन घटुछि। निश्चय, कारण यह केवल किछि खबर नुहे, यह ओडिशार भविष्यतर एक झलक देउछि। ठीक अछि, तेबे प्रथमे सेई प्रसंगरु आरंभ करिबा जहाको नेई एबे सबुठु अधिक चर्चा चलीछि, केंद्रीय बजेट 2026-27। हाँ, एही बजेट एहाकु नेई ओडिशारे शासक दल तो बहुत खुशी, किंतु विरोधी दल कहुछंती सेमाने पूरापूरी निराश। एमिति दुईटी अलगा मत काहींकी? देखंतु, एहार कारण हेउछि बजेट रे ओडिशा पई सीधा सड़क दुईटी बहुत बड़ घोषणा करा जाइछि। अच्छा, प्रथमटी हेउछि रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापना। रेयर अर्थ कॉरिडोर, एही शब्दटा सुनिबाकू टिके वैषयिक लागुछि। साधारण भाषारे एहार माने कोन? ओडिशा पई एहा एते गुरुत्वपूर्ण काहींकी? एहाकू एमती बुझंतु, आमे जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ी एपरिकी देशर प्रतिरक्षा पई मिसाइल सिस्टम व्यवहार करूछे, हाँ, सी सबुथिरे एही रेयर अर्थ एलिमेंट दरकार हुए। एगुड़िको बहुत विरल खनिज पदार्थ आउ एथिपाई आमे वर्तमान चीन उपरे बहुत निर्भर करू। ओहो, बुझिली। तेणु एही कॉरिडोर जहा ओडिशा देई जीवो ताहा देशकू आत्मनिर्भर करिबारे बहुत बड़ भूमिका नेबो। ओडिशा पई यार अर्थ केवल खणी खोलिबा नुहे, माने एहा सह जड़ित नुआ नुआ शिल्प, नुआ चाकरी से सबु आसीबो। एकदम हाईटेक शिल्प, गवेषणा आउ बहुत निजुक्ति सुजोग। आउ द्वितीय बड़ घोषणाटी कोन थिला? द्वितीयटी हेला जातीय जलपथ 5 ताकू पूरापूरी कार्यक्षम करिबा। जलपथ 5 एहार विशेषत्व कोन? एहार विशेषत्व होउछि एहा तालचेर ओ अनुगुल भाली खनिज भरा अंचल को सीधा पारादीप ओ धामरा बंदर सह जोड़िबो। आपण भाबंतु, तेबे परिवहन खर्च बहुत कमिजिबो। केवल खर्च नुहे, प्रदूषण भी कमिबो। गोटिए बड़ जहाजरे जेतिकी कोइला जीवो सेथिपाई 100 ट्रक दरकार। एहा द्वारा रास्ता उपरु चाप भी कमिबो। बुझिली। तेबे एही दुईटी बड़ प्रकल्प को आधार करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहाकू विकासमुखी बोली कहुछंती। हाँ, विकासमुखी एवं युव केन्द्रिक। किंतु ठीक एहार ओल्टा कथा कहुछंती पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। से तीव्र निराशा व्यक्त करिछंती। तांकर मुख्य आपत्ति केउठी? देखंतु, तांकर आपत्ति मुख्यतः दुईटी जगार अछि। प्रथमतः बजेट रे जेउ 7टी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषणा हैला, हाँ, सेथिरु ओडिशा को संपूर्ण बाद दिया जाइछि। आउ द्वितीय रे बौद्ध पर्यटन सर्किट। बौद्ध सर्किट रे कोन हैला? सेही योजना रे ओडिशार गुरुत्वपूर्ण बौद्ध स्थली जेमिति ललितगिरी, रत्नगिरी सेगुडी सामिल करा जाई नाही। तांको जुक्ति होउछि जे डबल इंजिन सरकार उपरे बहुत आशा थिला, किंतु ओडिशा को पुणी अणदेखा करागला। किंतु गोटिए कथा, एही जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कथा उठुछि, एगुड़िक तो देशर बड़ बड़ महानगर को जोड़िबा पई होउछि। हाँ, वर्तमान योजना तो सेया, मुख्यतः दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता भली सहर को जोड़ा जाउछि। तेबे विरोधींक जुक्ति केते दो ठीक? तांको जुक्ति भविष्यत को नहीं। सेमाने कहुचंती जे पूर्व भारतर विकास पई ओडिशा को एथिरे सामिल करिबा निहाती दरकार थिला। एहाकू आपण वर्तमानर आवश्यकता बनाम भविष्यतर दूरदृष्टिर एक वितर्क बोली कहि पारंती। अच्छा, एइठी गोटे बड़ विरोधाभास देखा जाउछि। गोटे पटे केंद्रीय बजेट को नहीं एमती राजनीति चलीछि, हाँ, आउ अन्य पटे ठीक सही समय रे राउरकेलारे एंटरप्राइज ओडिशा 2026 कार्यक्रम रे 52,000 कोटी टंकारु अधिक पुंजीनिवेश प्रस्ताव आसीछि। ए दुईटा को आमे केमिति देखिबा? एहा ही तो आजिर ओडिशार सबुठु रोचक दिक। राजनैतिक स्तर रे जहा भी चालू, शिल्प जगतरे किंतु ओडिशा एक आकर्षणर केन्द्र पाल्टिछि। एही कार्यक्रम रे क्यों माने सामिल थिले? देशर बड़ बड़ कंपनी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, वेदांत, सेल
ସମସ୍ତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ନା, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳର କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1,500 ଏକର ଜମି ଦିଆଯାଇଛି। ଓହୋ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଉପକୂଳରେ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ MSME ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ ଆଉ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କମିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସେୟା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସେ ଯାଜପୁରର ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ। ହଁ, ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ନାଭିଜ୍ଞାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ବି ଯୋଗ ଦେବେ। ଠିକ୍, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ହଁ, ସେଦିନ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାଙ୍କେତିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ, ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ତୀରନ୍ଦାଜୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ଏକଦମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ସେଠାରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି? ସେଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ବାଃ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ହଁ, ଯାହା ଏକ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଏହା ହିଁ ସେହି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି, ବିଶେଷ କରି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ? ହଁ, ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାନେ IMD ଆଜି ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ହଁ, ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବହୁତ କମିଯାଇପାରେ, ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା? ଶୀତ କମିବାର କିଛି ସଂକେତ ମିଳୁଛି? ଶୀତ ଏବେ ଯିବା ଉପରେ। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଫେବୃଆରୀ 7-8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଉ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାରାଂଶ କଲେ। ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ରେୟାର ଅର୍ଥ ଖନନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରଖିବ?
ହଁ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ କରିବା, କାମ କରିବା ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ନା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ? ଏଇଟା ଭାବିବାର କଥା।